ഗീതങ്ങൾ പാടുന്നത്. 97. Of simple men, the lust of his eye and the boasting of what he has and done come not from the Father, but from the world. The world and its desire passed away, but the man who desired the will of God will forever. 1 John 2:16 and 17. Thanks. Happy Sabbath to everyone. Happy Sabbath. Yeah. It is our custom to speak in English every Sabbath because we have many, our members are from many languages, so we need to speak in English. So I prepared in English, so I will be translating. We are so happy that all of you are here to listen to our word, and it's a great privilege that you are all here. And you came without informing us, so some of our members and the kids gone to other church, a big church, because they're having a baptism, so sorry that our full quorum is not here. ഇന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് മെസ്സേജ് പറയുന്നത്. I'd like to thank Sunila for her wonderful story for the children. നല്ല കഥയ്ക്ക് സുനിലയ്ക്ക് വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. And Brother Rajan for his wonderful Sabbath school lesson study. നല്ല പാഠമായിരുന്നു പറയുന്നു. Today I am lingering on the topic, the folly of passion. വികാരത്തിൻ്റെ മൂഢ്യത അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And the basic text is found in 1 John 2:16. 1 യോഹന്നാൻ 2:16 വാക്യത്തിലാണ് പ്രധാനമായ നമ്മളുടെ വാക്യം കാണുന്നത്. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is of the world. അന്ന് വചനത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ 1 യോഹന്നാൻ 2:16 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളത് എല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്നത്രേ ആകുന്നു. Today I want to present the story of Samson. സിംസോന്റെ കഥ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. This story, when we read, many challenges come to the modern reader. ഇന്നത്തെ വായനക്കാരന് അത് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. A lot of things just seem hard to understand from that topic. ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നും പലതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നും. As Paul said, we see through a glass darkly. Only after Jesus returns we will get the full picture. പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ നാം ഇപ്പോൾ വളരെ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന പോലെ, dark glass, അതെ, ഡാർക്ക് ഒരു ഇരുണ്ട കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന പോലെ കാണുന്നു. കർത്താവ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് വരികയുള്ളൂ. Nevertheless, even though a glass darkly, there is enough for us to learn a few good lessons from the story of Samson. ഡാർക്ക് ഗ്ലാസിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സിംസോന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വളരെയധികം പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാനുണ്ട്. Samson was a great man with great gifts and a calling from the Lord. സിംസോൻ ദൈവത്തിന്റെ വിളി ലഭിച്ചതായ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. But also he was a man of passion. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വികാര ജീവിയും കൂടെ ആയിരുന്നു. Some of the portions are laid in Judges 13 chapter. Now we will read Judges 13 chapter 1 to 5. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 5 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാകും.
13 1 മുതൽ 5 വരെ. And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of the Philistines 40 years. And there was a certain man of Zorah of the family of Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren and bare not. And the angel of the Lord appeared unto the woman and said unto her, Behold, now thou art barren and bearest not, but thou shalt conceive and bear a son. Now therefore I beware, I pray thee, and drink not wine, nor strong drink, and eat not any unclean thing. For lo, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head, for the child shall be a Nazarite unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israelite out of the hand of the Philistines. വായിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പിന്നെയും യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തു. യഹോവ അവരെ 40 സംവത്സരത്തോളം ഫിലിസ്ത്യരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ദാൻ ഗോത്രത്തിലുള്ളവനായി സ്വരാധ്യനായ ഒരു പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു, അവന് മനോഹ എന്ന പേർ. അവന്റെ ഭാര്യ മച്ചിയായിരിക്കൊണ്ട് പ്രസവിച്ചിരുന്നില്ല. ആ സ്ത്രീക്ക് യഹോവയുടെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായി അവളോട് പറഞ്ഞത്, നീ മച്ചിയല്ലോ, പ്രസവിച്ചിട്ടുമില്ല, എങ്കിലും നീ ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. ആകയാൽ നീ സൂക്ഷിച്ചോളൂ, വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുത്, അശുദ്ധമായതൊന്നും തിന്നുകയും വരുത്. നീ ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവന്റെ തലയിൽ ക്ഷൗരക്കത്തെ തൊടുവിക്കരുത്. ബാലൻ ഗർഭം മുതൽ ദൈവത്തിന് നാശീനായിരിക്കും, അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ഫിലിസ്ത്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷിപ്പാൻ തുടങ്ങും. When you refer back to the history of Israelites, we have come across the experience that many times they walked away from the presence of God. They disobeyed God because of the fact that God has given them into the hands of their enemies. പലപ്പോഴും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവകൽപ്പനകളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു പോയിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ളതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. As we are reading this portion, it makes it very clear that Samson was to have a great role in Israel. ഇവിടെ നാം വായിച്ചതുപോലെ ശിംശോന് വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. God planned to use this man to do a special work. ഈ മനുഷ്യനെ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്യമത്തിനായിട്ട് ദൈവം വിളിച്ചിറക്കി. God wanted him to begin to deliver Israel from the clutches of their masters. തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ശിംശോനെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടു. One thing that we have to note here, the Hebrew word for deliver comes from a root word yasha. യാശ എന്ന എബ്രായ പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് വിടുവിക്കൽ എന്നുള്ളതായ ആ പദം വന്നിരിക്കുന്നത്. From which the name Jesus was originated. അതിൽ നിന്നുമാണ് യേശു എന്ന പദവും വരുന്നത്. And the Hebrew word for savior, Moshiach or Moshiach arises. രക്ഷകൻ എന്ന വാക്കിന് ഹീബ്രു പദത്തിൽ പറയുന്ന മൊശിയ എന്നതാണ്. So when we analyze and study the status of Samson, God has raised this person to redeem or to save his people from the clutches of their enemies. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശിംശോനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശിംശോനെ ദൈവം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ആയിരിക്കുന്നതായ ആ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. Of course, Jesus was the Son of God, but he lived as a human being on this earth. His aim was to redeem us from the clutches of sin. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ മനുഷ്യനായ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മെ പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. But Samson had a great calling. Of course, being called of God does not make the one called infallible or free of sin. ശിംശോൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ദൈവം ശിംശോനെ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ശിംശോനെ പാപത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തനായിട്ടല്ല നാം കാണുന്നത്. Now we look Judges again, 13th chapter, 24-25. And the woman bare a son and called his name Samson. And the child grew, and the Lord blessed him. And the Spirit of the Lord began to move him at times in the camp of Dan between Zorah and Eshtaol. അനന്തരം സ്ത്രീ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു, അവന് ശിംശോൻ എന്ന് പേരിട്ടു. ബാലൻ വളർന്നു, യഹോവ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. സോരയ്ക്കും എസ്തയോലിനും മധ്യമുള്ള മഹനേദാനിൽ വെച്ച് യഹോവയുടെ ആത്മാവ് അവനെ ഉദ്യമിപ്പിച്ചു. So we see Samson was born and he was blessed by God, and the Spirit of God stirred him.
means gave him much required empowerment in his life. അതായത് സിംസൺ ജനിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനിൽ പ്രവർത്തിച്ചു, അവന് വേണ്ടുന്നതായ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രദാനം ചെയ്തു. But whatever his great calling, Samson showed some dangerous character in his life. എന്ത് ശ്രേഷ്ഠമായ വിളിക്ക് അധീനനായിരുന്നു സിംസൺ എങ്കിൽ പോലും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രത്യേക വികാരങ്ങൾക്ക് അവൻ അടിമയായിരുന്നു. He was so dangerous in his character and weakness. അവന്റെ ബലഹീനതകളിൽ അവൻ വളരെ വളരെ അപകടകാരിയായിരുന്നു. Samson's emotions were guided purely by physical appearances. സിംസന്റെ വികാരങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവന്റെ ആ ശാരീരികമായ ഘടനയെ അധിഷ്ഠിതമാക്കി നിന്നിരുന്നു. The first time he said to his parents, I have seen a Philistine woman in Timnah, now get her for me as my wife. ആദ്യം മാതാപിതാക്കളോട് പറയുന്നത്, ഞാൻ തിമ്നയിൽ ഒരു ഫിലിസ്തീയ സ്ത്രീയെ കണ്ടു, അവളെ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയാക്കി തരണമെന്നാണ്. Later, at a later stage, he saw a prostitute in Gaza and went to spend the night with her at a time when he should have been concentrating on the special mission what God has given. അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഉദ്യമത്തിന് പ്രധാനമായ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഗാസയിൽ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോൾ അവളോട് ആഗ്രഹമുണ്ടായി, അവന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടുന്നു. This time was the time that he should have been true to God. എപ്പോഴായിരുന്നു അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തോട് സത്യസന്ധത നിലനിർത്തി? This morning we have studied the importance of keeping the law. ഇന്ന് നാം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് And we have discussed briefly when we disobey what are the consequences that we face in our lives. നാം അതിൽ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു. When we clearly look into the life of Samson, God's law was many times committed wrongly. സിംസോന്റെ ജീവിതം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ നിരാകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ്. He should have been true to God, means he should have been keeping the commandments of God. അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ പാലിക്കേണ്ടുന്നവനായിരുന്നു. But at many times he let his passion control over him. പലപ്പോഴും അവന്റെ വികാരങ്ങൾ അവനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തു. He linked himself into intimate way with enemies of Israel. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഇസ്രായേലിയർക്ക് ശത്രുക്കളായിരുന്നവരുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു. So when we analyze this portion, we see how ironic he is called to deliver Israel from the Philistines, and the next thing we know, he is marrying a woman from that group, from his enemy camp. ഫിലിസ്തീനിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സിംസോനെ വിളിച്ചിറക്കിയത് ദൈവം. എങ്കിൽ പോലും എത്രമാത്രം വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നാം ഇത് കാണുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു. When we analyze our own life, what is the real purpose of God, our life in God's purposes? നമ്മളുടെ യഹോവേ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നാം വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കണം. Each one of us are called for a special purpose in this world. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഉദ്യമം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. It is time that we should recognize that calling and we have to move according to the will of God. അത് മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം പോകേണ്ടതായ ആവശ്യകത അടുത്തിരിക്കുന്നു. What weaknesses of character are standing your way in fulfilling that calling? ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്യമം നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് നമ്മളുടെ ഏത് സ്വഭാവ ബലഹീനതകളാണ് നമുക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നാം അവലോകനം ചെയ്യണം. So each one of us are called out to do God's will in a special way. ഓരോ രീതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കേണ്ടതിനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. Now let us read Judges 14th chapter 1 to 4. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 14ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 4 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ, And Samson went down to Timnah and saw a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. And he came up and told his father and his mother and said, I have seen a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. Now therefore get her for me to wife.
Then his father and his mother said unto him, Is there never a woman among the daughters of thy brethren, or among all my people, that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistines? And Samson said unto his father, Get her for me, for she pleaseth me well. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിംസോൺ ഫിലിസ്തീൻ ദേശത്ത് പോയി ഫിലിസ്തീൻ ദേശത്തിൽ ഒരു കന്യകയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഉടനെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും പറയുന്നത്, എനിക്ക് ആ സ്ത്രീയെ എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് തരണം എന്നപ്പോൾ പിതാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത് നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ? ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുള്ള, ദൈവം നിനക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവളെ ബോധിച്ചു, നിങ്ങൾ അവളെ എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് തരണം എന്ന്. Whenever the passion is stirring his movements, he is forgetting that he is called by God for a special purpose. അവന്റെ വികാരങ്ങൾ അവനെ ഉണർത്തി അവനിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്നുള്ളതായ ആ കടപ്പാട് അവൻ മറന്നുപോകും. So Samson frequently visited Philistine towns west of his home. അവന്റെ ഭവനത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തായിട്ടുള്ളതായ ഫിലിസ്തീയ പട്ടണം അവൻ എപ്പോഴും സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു. He formed alliance with women who caught his fancy there. അവന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് അവൻ ഒരു അലയൻസ് സഖ്യമുണ്ടാക്കി. At the same time, the Israelites looked down on the Philistines and they used the word uncircumcised as synonymous with heathen. അതായത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഈ ഫിലിസ്തീനെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലാണ് കണ്ടത്. പരിച്ഛേദന ഏൽക്കാത്തവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഹീതൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനമല്ലാത്തവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവരെ സംബോധന ചെയ്തിരുന്നത്. So the Israelites looked down on these people. Even then, Samson did not care about that feelings of their brethren, and he went into that camp and he began to move with them. അതായത് തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സ്വജനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗണ്യമാക്കാതെ ഇവൻ സിംസോൻ ഫിലിസ്തീയ ക്യാമ്പിൽ പോവുകയും അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകി മൂവുകയും ചെയ്തു. At that time, the Israelites were captured as slaves, and Philistines were their masters. They were ruling them. ആ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ജീവിതം, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിലിസ്തീനയുടെ അടിമകളായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. And the non-Israelite woman caused his parents a lot of concern. ഈ ഇസ്രായേലി അല്ലാത്ത ആ സ്ത്രീ തൻ്റെ സിംസോന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയധികം വേദന ഉളവാക്കി. Especially from the viewpoint that his calling and his birth, from all this viewpoint, they were quite embarrassed. ഇതിൽ അവർ വളരെയധികം വിഷണ്ണരായി. From the time before the flood, godly men had been attracted by beautiful ungodly women and lapsed into their wickedness. ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം നാം നോക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിരുന്നവർ പലരും എന്ത് ചെയ്തു? മനുഷ്യ സ്ത്രീകളെ കണ്ട് മോഹിച്ച് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങിപ്പോയി. When we carefully look into the life of Solomon too married many foreign wives who worship other gods. ശലോമോന്റെ ജീവിതം നോക്കുമ്പോഴും ശലോമോന്റെ ജീവിതത്തിലും ശലോമോൻ വളരെയധികം ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്തു? വളരെയധികം, അതായത് അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന വളരെയധികം സ്ത്രീകളെ കൈക്കൊണ്ടു. They were from nations specially banned by God. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ദൂരെ കളഞ്ഞതായ മനുഷ്യരുമായിട്ടാണ് അവർ സഹകരിച്ചത്. ശലോമോൻ In 1 Kings 11:1-2 says, while those wives turned his heart to other gods, Solomon still worshipped Yahweh, though not wholeheartedly. അതായത് തൻ്റെ ഭാര്യമാർ മറ്റ് ദേശത്തു നിന്നും താൻ എടുത്തായ സ്ത്രീകൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞപ്പോൾ പോലും അവർ മറ്റു ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചപ്പോഴും ശലോമോൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയായ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു നമുക്ക് കാണാം. What was lacking in Solomon's life was when he married and lived with many other nations' wives, he could not worship God wholeheartedly. അതായത് ഒരു കാര്യം ശലോമോന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചെന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, താൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അനേകം ഭാര്യമാരെ കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ
തനിക്ക് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ സേവിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. What we see here is an example of just how dangerous this wrong influence can be in our lives. ഈ രീതിയിലുള്ളതായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം അപകട സാധ്യതകൾ ഉളവാക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Similarly, Samson's marriage seemed to go from bad to worse. ശലോമോന്റെ വിവാഹവും ഇതുപോലെ തന്നെ വഷളത്തിൽ നിന്ന് വഷളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. His wife betrayed when we read more about his life, and the ill-advised marriage did not last long. ഈ ദുരുദ്ദേശത്തോടുള്ള വിവാഹം അധിക നാൾ നിലനിന്നില്ല. In Judges 15:1 we read, later on at that time of wheat harvest, Samson took a young god and went to visit his wife again. നാം വീണ്ടും കാണുന്നത് കൊയ്ത്തുകാലമായപ്പോൾ താൻ സിംസോൺ തന്റെ ഭാര്യയെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി. But in between there was some issues between his wife and Samson, so he almost divorced her, and after a period of time only this is happening, that he is going back to his wife with a young god. ഇവര് തങ്ങളിൽ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ വിവാഹം മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എങ്കിൽ തന്നെയും സിംസോൻ അവരെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയപ്പോൾ He said, I am going to my wife's room, but her father would not let him go in. അതായത് പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുറിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്, അവളുടെ പിതാവ് അവനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Here the text indicates that he was already moved by the lust. അവിടെ നാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൻ വികാരത്തിന് മാത്രം വഴങ്ങി പോവുകയാണ്. He was only moved by the lust than by any desire for martial reconciliation. യാതൊരു രീതിയിലും ഒരു റെക്കൺസിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇതല്ലായിരുന്നു. തന്റെ വികാരത്തിന് അടിമയായി പോവുകയായിരുന്നു. Whatever his motives, he wasn't too pleased to discover that his wife had been married to another one. അവൻ എന്താ ഉദ്ദേശമായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ മറ്റൊരാൾക്ക് വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവന് വളരെയധികം സന്തോഷപ്രദമായില്ല. So marriages seems about as corrupted back then as it today. ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അന്നും വിവാഹം വളരെയധികം കലുഷിതമായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. According to chapter of Judges 15, Samson angry at his wife, killing 1,000 Philistines. അതിനുശേഷം നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ 1000 പേരെ He killed thousands of Philistines. Yes, 1000-ൽ-അധികം പേരെ സാംസൺ കൊന്നുകളഞ്ഞു. And after his victory, Rod Ellen White, the Israelites made Samson judge, and he ruled Israelites for 20 years. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായി, ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി. സിംസോൺ വിജയിച്ച് വന്നപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അവൻ ന്യായാധിപനായിട്ട് 20 വർഷം ഭരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. Now again let's go back briefly to Judges 13 chapter 5th verse. 13-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, For lo, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head, for the child shall be a Nazarite unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. അവന്റെ മേൽ ക്ഷൗരക്കത്തി വീഴരുത്, അവൻ വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത്, അവൻ ഒരു നാസറീനായിരിക്കും, ആയതുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവത്തിന് വിശേഷമായി വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരു വംശമായിരിക്കും. These were instructions that God has given to his parents, how he should be doing the rest of his life. ദൈവം തന്റെ സിംസോന്റെ പിതാവിനും മാതാവിനും കൊടുത്തായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. But instead of staying in this direction, he went away from God's presence. ഈ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളെ പാലിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അത് തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് പോയി. His going to a prostitute was very bad, but arrogantly going to one in the middle of his enemies. വേശ്യയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത് കഷ്ടം, പക്ഷേ അവന്റെ ശത്രുക്കളുടെ നടുവിൽ ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ക്ലേശകരമാണ്. But according to the Bible, the scripture says, taking account of his sin, God's mercy had not forsaken him at that time. അന്നൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അവനെ വിട്ടു പോയിരുന്നില്ല. Samson escaped with his life, but would he learn his lesson? സാംസൺ
ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തന്നെ അവന്റെ പാഠം അവൻ പഠിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്. Okay, yeah, I am just going fast. In between, he went to the prostitute, and the story goes on to say that he was trapped by the enemies, but they want to trap him by the morning, but he ran away by midnight, so they could not catch him. So that's what the expression here. Samson escaped with his life, but would he learn his lesson? അതായത് താൻ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തന്നെയും ശത്രുക്കളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു, വഞ്ചനയിൽപ്പെട്ട് ശത്രുക്കളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ബന്ധനങ്ങളെ മൊത്തം അഴിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെയും അവൻ തന്റെ പാഠം പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. Many times he fell into the trap of Philistines, and by God's grace he is escaping from all that and to this moment. പല പ്രാവശ്യവും ശിംശോൻ ഈ ഫിലിസ്ത്യരുടെ കെണിയിൽ പെട്ടു പോയി എങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ശിംശോൻ ദൈവത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. And when we read Judges 16th chapter, we understand that he was then when Samson to Gaza and saw there a harlot and went unto her, and it was told in the Gaza saying, Samson is coming hither, and they compassed him in and said, laid wait for him in the night. So that's what the story that I was telling. So strong though was the power of love and passion, he persisted in keeping the relationship. ഈ വേശ്യാസ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള തന്റെ ബന്ധം, തന്റെ വികാരത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിനനുസരിച്ച് അവനത് നിലനിർത്തുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു. And every time he managed to run away from the enemies, he even then could not understand that God's grace was still with him. അവൻ എപ്പോഴും ദൈവത്താൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അവനുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവൻ ഗ്രാഹ്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചില്ല. God made men and women as he did and ordained them to be married as a symbol of unity and closeness. അതായത് ദൈവം മനുഷ്യനെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ച് അവർ വിവാഹം കഴിച്ച് ഒന്നായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് നടക്കുകയാണ്. Similarly, God is expecting the same relationship with God with the church. സഭയുമായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ബന്ധം അപ്രകാരം തന്നെ നിലനിർത്താനാണ് ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. Let's read in Revelation 20:2. വെളിപ്പാട് 21:2 വായിക്കുന്നത്, And I John saw the holy city New Jerusalem coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം യേശുക്രിസ്തു 1:2 21st second. 21:2 കർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. Samson did not recognize that the ideal relationship bring each partner closer to God. നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ സൗഹൃദം നമ്മെ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കും. What a change to him who had been the judge and champion of Israel. ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന്റെ ന്യായാധിപനും ഒരു വലിയ ഉന്നതനായ വ്യക്തിയുമായ ഒരാളുടെ വ്യത്യാസം നോക്കുക. Now weak, blind, imprisoned, degraded to the most menial service. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബന്ധിതനായി കണ്ണും കെട്ടി ഒരു ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. This is the end of the story when the Philistine captured him, took out his eyes, and he was imprisoned, and he was waiting for the last judgment pronounced upon him to kill him. അവസാനമായിട്ട് ശിംശോനെ കെട്ടി വരിഞ്ഞ് നുറുക്കി ഒരു അടിമയെ പോലെ അവർ നികൃഷ്ടമായ ജോലി ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടാക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് താൻ ഒരു അടിമയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ്. Little by little he had violated the condition of his sacred calling. അവന് കിട്ടിയതായ ആ ദിവ്യമായ വിളിക്ക് വിപരീതമായിട്ട് അവൻ അല്പാൽപമായി പോയി. So, but when he had so yielded himself to the power of sin as to betray his sacred, the Lord departed from him. അതായത്
പാപത്തിന്റെ വിളികൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് അവൻ വീണു പാപത്തിലേക്ക് വീണു പോയപ്പോൾ ദൈവികമായ വിളിയിൽ നിന്ന് അവൻ അകന്നു പോയതുകൊണ്ട് അവസാനം അവനെ ദൈവവും വിട്ടുകളഞ്ഞു. We know the important point that we need to understand that God instructed his parents not to shave or not to use any razor on his head, or they should not remove his hair. ദൈവത്തിന്റെ വിളി പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അറിയിച്ച പ്രകാരം അവൻ തലയിൽ ക്ഷൗരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധമായ ഒരു നിഷ്കർഷമായ ഒരു ചട്ടമായിരുന്നു. That was the law given to his parents. അതായിരുന്നു ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നതായ നിഷ്കർഷമായ. Many times his wife, prostitutes, many whoever he came in contact with wanted to know from where he got this extra power. അവൻ എവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകമായ ശക്തി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് അവനുമായിട്ട് സഹകരിച്ച സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ അറിയണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. When we read the full story, we understand that many times he evaded this question, and he many times showed many times he lied to his partners. നാം അത് പഠിക്കുന്ന ഇവന്റെ ശംശോന്റെ കഥ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പലപ്പോഴും അവൻ പല കള്ളം പറഞ്ഞും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകിലെ ചോദ്യത്തെ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് നിരാകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കള്ളങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങ് മാറും. But lastly, before he was captured as a prisoner, he told the girl whom he was with that his strength was based on his long hair. അവസാനമായിട്ട് അവൻ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയോട് അവന്റെ യഥാർത്ഥമായ ശക്തിയുടെ ബേസിസ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. That was a time that he broke the law of God, his loyalty to God. God told him not to reveal to anybody. അപ്പോഴാണ് അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള അവന്റെ കൽപ്പന അവൻ പ്രധാനമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. He yielded himself to the power of sin. അവൻ പാപത്തിന് അവന്റെ ജീവിതത്തെ അടിമപ്പെടുത്തി. He betrayed his secret, and the Lord departed from him. അവൻ ആ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവനിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയി. The long hair has actually no virtue. ആ നീണ്ട മുടി ഒരു വലിയ വച്ചുമായിരുന്നില്ല. But a token of his loyalty to God. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ളതായ അവന്റെ കടപ്പാടിന്റെ ഒരു അടയാളം മാത്രമാണ്. God expected him to do his duty because he was called, and he should have been never revealing the secret between God and him. ഈ രഹസ്യം ഒരിക്കലും ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അവരുടെ നിബന്ധനയായിരുന്നു. That loyalty with God was sacrificed for the indulgence of passion. വികാരങ്ങളുടെ തള്ളലിൽ അവൻ ഈ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഈ ബാധ്യത അവൻ നിരാകരിച്ചു കളഞ്ഞു. He forfeited the blessing that God was holding for him. അവന് വേണ്ടി ദൈവം കരുതി വെച്ചിരുന്നതായ സ്നേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹത്തെ അവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. In reading this story, we can see that Samson, regardless of the mistakes he had made, hadn't lost his faith, however imperfect that faith was. അവൻ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കഥയുടെ അവസാനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രമാത്രം പരിപൂർണമായിരുന്നില്ല അവന്റെ വിശ്വാസം എന്നിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള അവന്റെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം തിരിച്ചിരുന്നില്ല. Like Solomon, he could not worship God with all the purity, with all heartedness. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവർ ദൈവത്തെ കൈവിട്ടിരുന്നു. At this time we analyze with God what is our loyalty to God in connection with our relation with others. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ ദൈവമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. And God was still able to use Samson to accomplish his goals. അവസാനവും ദൈവം ശിംശോനെ തന്റെ മാർഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. മാർഗങ്ങളെ തന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. At the end of his life we see that he was captured, blinded, and the Philistines were bringing him on a festival day that they want to sacrifice him for their heathen god. But at that juncture he was praying to God, God give me, I am sorry, I want to confess my sins, give me the Lord's power so that I can do the will of God. I want to kill all these people who are gathered in the temple, and God has finally given me the power, and he killed all of them. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് സാംസനെ പിടിച്ചു കെട്ടി കണ്ണും കെട്ടി അവരെ കൊണ്ട് ജോലിയെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം
അവനെ അവരുടെ ദൈവത്തിന് യാഗം കഴിക്കുവാനായിട്ട് കൊണ്ടു നിർത്തുന്ന സമയത്താണ് ദൈവത്തോട് ശിംശോൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അവസാനമായിട്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് ശക്തി തരണമേ എന്ന്. It would have been nice if he had loyal to God and he was living according to the will of God for which he was called. അവനെ വിളിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. God does not justify his failures, though God accomplished his purpose. ദൈവം അവനിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്തു എങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിന്റെ ശിംശോന്റെ പരാജയങ്ങളെ ദൈവം ഒരിക്കലും അഭിനന്ദിച്ചില്ല. Love is a precious gift which we receive from Jesus. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സംഗതിയാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. Pure and holy. അത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠവും വളരെ വിശുദ്ധവുമാണ്. Affection is not a feeling but a principle. സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികാരമല്ല, അതൊരു തത്വമാണ്. Those who are actuated by true love are neither unreasonable nor blind. യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹനിർഭരരായ മനുഷ്യർ ഒരു കാരണവശാലും വിവേകമില്ലാത്തവരായിരിക്കത്തില്ല. True love is a high and holy principle. യഥാർത്ഥ സ്നേഹം വളരെ ഉന്നതമായ ഔന്നിത്യമേറിയ ഒരു വിശുദ്ധ തത്വമാണ്. These should have been his basic principles that were directing his life. അതായിരിക്കണമായിരുന്നു ശിംശോന്റെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്ന യഥാർത്ഥമായ തത്വസംഹിത. He was not blindfolded of all this truth while their parents were raising him. God instructed him how to raise him from his childhood. ഇതൊന്നും ശിംശോന് ഒളിവായിരുന്നില്ല. കാരണം ശിംശോന് തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. Dear brothers and sisters, as we conclude this sermon today, it is our prior importance that we need to love one another with pure and with holy principle. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം ഇരുന്ന് വചനം പഠിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും നാം ദൈവികമായ സത്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പരിപൂർണമായിട്ട് നിഷ്കളങ്കമായി സ്നേഹിക്കുകയും ആ ഒരു തത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളർത്തുകയും. Let passions and emotions drive us away from the high calling. വികാരങ്ങളുടെ പ്രേരണകളല്ല, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഉന്നത വിളി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. If we stand firm and loyal to God, we can achieve more than what many times we achieve by failing to acknowledge God's guidance. ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ നാം അംഗീകരിച്ച് നാം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മെ കൊണ്ട് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നേടുവാൻ സാധിക്കും. May God bless us so that we may examine our lives and we may go according to the will of God and according to His calling. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വിളിക്കനുസരിച്ച് പോകുവാൻ തക്കണം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ. May God bless us all. ഇരുന്നൂറ്റി ആറാമത്തെ പാട്ട് പാടാം. നമുക്ക് അവർക്ക് എഴുന്നേറ്റത് പാടാം.
സിംശോനും ശലോമോനും ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മധ്യാഹ്ന വേളകളിൽ അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയതായ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വേദോസത്തിലൂടെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ മഹിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ദൂതനായ സ്തോത്രം. എങ്കിലും തിരിച്ചു വരുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളെ ഒരു കാലത്തും അവിടുന്ന് കൈവിടുന്നില്ല എന്നുള്ളതായ സത്യം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ സന്ദേശത്തിലൂടെ ലഭിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതപാതകളും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിട്ടു പോകുന്ന ഓരോ വഴികളിലും അവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങളോട് വസിക്കുകയും നിരന്തരം അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളോട് വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങളുടെ മേലെപ്പോഴും നിലനിൽക്കുവാനും അവസാനമായാലും പോലും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് വരേണ്ടതിന് അവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേലെപ്പോഴും വസിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് യാചിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. അവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങളെ ഒരു വഹിക്കുകയും നടത്തുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. കേട്ട വചനപ്രകാരം ജീവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അടികളുടെ മേൽ അധികമായി വർഷിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് യാചിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേട്ട ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോഴേയും ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകണമെന്ന് യാചിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും ജാഗരിക്കുന്നതിനോട് കൃപ ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് യാചിക്കുന്നു. പൊന്നേശ്വരൻ വിലയിരുന്നമല്ല അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്കണമേ കരുണ നിറഞ്ഞ പൊന്നുതാവേ സ്തോത്രം. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, രാജ്യവും ശക്തിയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും സംസാരവും ദൈവമക്കളെ നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ മേലും വിശേഷാൽ ഇന്ന് നമ്മളോടുകൂടെ ചേർക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നതായ മിസ്സസ് ജോസഫ്, മിസ്സസ് മിലേൽഷൻ ഇവരോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹത്തോ